Good evening. First of all, எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் கிரிக்கெட்ல எப்படி டெக்னாலஜி ரொம்ப யூஸ் ஆகுதோ, there is no better field than medicine where technology இவ்வளோ பெரிய பார்ட் பண்ணுது. And robotics, AI is probably the most spoken about topic in the world right now. ஏதாவது ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக அட்வான்ஸ் ஆகி சீக்கிரம் போயினே இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ரெண்டு தான். அண்ட் அது இன்னைக்கு VS ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல introduce an optimal price, nothing better than that. I wish them all the very best, sir. What you're doing is amazing for the society. The knee replacement, hip replacement, these are not small things. ஏன்னா வந்து as you get older, these are challenges எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்றது. Come up with a solution like that which is precise. கிரிக்கெட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிளேயருக்கும் கிரேட் பிளேயருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ப்ரிசிஷன் தான். அந்த ஷார்ட் அடிச்சா அந்த கேப்ல போகணும், அதுதான் மேட்ரு. இந்த மாதிரி ரொபாட்டிக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்றது இஸ் something that is an inevitable event, and இன்னைக்கு நடந்திருக்குன்னா in this field I just wish them all the very best and I hope they help everybody. Thank you so much. Good evening everyone, thank you for coming for this event. This Willis Robo is a second generation robo from DP Johnson & Johnson, who are one of the leading joint replacement manufacturers in the world. They are based in the US. Willis, the specialty of Willis is that unlike the other robos which are available in the market, it doesn't need a CT scan. The CT scan would disadvantage உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். It gives you additional radiation exposure to the patients, and also we will probably need to take 1 or 2 CT scans to நிக்க வச்சும் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். So the exposure is more. ஸோ அது இல்லாமல் இது வந்து அட்வான்ஸ் ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுது. இஸ் ஒன்லி ரோபோ விச் இஸ் காட் தட் ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம். ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ், நம்ம பரோப்பா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போதே லைவாக இட் வில் அசஸ் த சாஃப்ட் டிஷ்யூவோட ப்ராப்ளம்ஸ், பேலன்சிங்னு சொல்லுவோம். அதை சாஃப்ட் டிஷ்யூ பேலன்சிங், அப்புறம் போனோட கட்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது லைவாக கைட் பண்ணும். ஸோ இதோட வித் இட்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஏஐ ஃபீச்சர்டு ஆப்டிக்கல் highlights and combining with the surgeon's experience and skill, it gives very high precision outcomes. முன்னாடி வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃப்ரீயாக ரோபோ இல்லாமல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு 2 to 3 millimeters டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது வந்து இட் வில் கிவ் யூ அன் எக்ஸாக்ட் ப்ரிசிஷன். ஸோ உங்களுக்கு கரெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்கும் ஜாயிண்ட்டு. நீ வந்து இஸ் த மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜாயிண்ட் இன் த பாடி, also the most abused joint in the body. I think he knows it best. So adnala the challenge when we are giving a knee replacement is also higher. It has to face all the challenges that God given knee was facing before. So adnala the accurate positioning and correct positioning வந்து makes a hell of a lot of difference. So இதனால வந்து patient வந்து movements much better, they recover faster from surgery, and pain is also lesser. So in all ways it's a value addition, and it is value addition both to the surgeon and to the patient. And we at VS we have always strived at giving a high quality care at affordable cost, and this is our latest step into going towards that. டைம் வந்து இனிஷியல் லேர்னிங் கர்வ் வந்து இதில் கொஞ்சம் கூட ஆகும். உங்களுக்கு ஒரு 20 to 30 minutes கூட ஆகும். பட் ஒன்ஸ் சர்ஜன் வந்து இஸ் வெரி ஃபெமிலியர் வித் த ரோபோனா, தென் ஆக்சுவலி கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி விட இது ஒரு 15-20 minutes சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும். காஸ்ட் வந்து we have kept it a bit optimal, 10% more than the regular knee replacement surgery தான். Covered under the insurance? Some insurances cover it, some insurances don't cover it. But eventually எல்லா இன்சூரன்ஸுமே அதை கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் பிகமிங் வே ஆஃப் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால eventually all insurances will cover. Da Vinci is absolutely a different system. Da Vinci is for non-orthopedic surgeries, mainly for surgical gastro, surgical oncology, gynecology, general surgeons, hernia, prostate excision, bowel resections, hysterectomy, அந்த மாதிரி இது Da Vinci. அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். இது வந்து இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹிப், நீ அண்ட் ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. மற்றதெல்லாம் இந்த பைப் லைன். நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதுங்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா திஸ் இஸ் மெயின்லி ஃபார் எல்டர்லி பீப்புள்.
ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து they should be very active இல்லைங்களா? இந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அவங்களோட முக்காவாசி ட்ரைனிங் வந்து அந்த லிகமெண்ட்ஸையும் மசில்ஸையும் எப்படி ட்ரெயின் பண்றது, எப்படி ஆப்டிமலா வச்சுக்கிறதுங்கிறது தான் அவங்களோட குறிக்கோளே. ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ், குவாட்ரிசெப்ஸ் எல்லாமே. இப்போ இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரியில வந்து நம்ம இந்த நீல உள்ள அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதனால ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு இது அப்ளிகபிளா இருக்காது. இதோட நிறைய தெரிஞ்ச நான் டாக்டரா இருப்பேன். He referred to something, yeah. Knee replacement, no current cricketer will go through. Obviously, something for slightly older people. கிரிக்கெட்ல வந்து ACL, MCL அந்த மாதிரி டயர்ஸ் நடக்கும். ligament முட்டி, injuries tear ஆமா, அது ட்விஸ்ட் ஆகும்போது அது நடக்கும். நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட். Designed for people 65 and above. கண்டுபிடிச்சது வந்து it was founded by John Charlie னு ஒரு இங்கிலீஷ் சர்ஜன். He found it for people 65 and above. அப்பர் லிமிட் ஏஜ் கிடையாது. பட் நம்ம ஊர்ல வந்து அவங்க யூனோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து சேர் காட் கமோட் லைஃப் ஸ்டைல் இல்லையா? நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம தரையில உட்காடுறோம், நம்ம இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்றோம். அண்ட் நம்மளோட ஃபுட்டுனால நம்ம லேடிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹெஃப்டியா இருக்கிறதுனால நம்ம லேடிஸ்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே பார்க்குறோம். ஸோ 50 வயசு 55 வயசுல நம்ம பண்றோம். ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, முடக்குவாதம், அதுல வந்து சின்ன வயசுலயே அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் 30-35ல கூட பண்ற மாதிரி வருது, வேற ஆப்ஷன் இல்லை. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. லோவர் ஏஜ் லிமிட் ஜென்ரலா above 55 இஸ் ரெக்கமெண்டட். பட் சம்டைம்ஸ் வேற வழி இல்லை, பிலோ 55 அவங்க ரொம்ப சிவியர் பெயினோட இருக்காங்க, நடக்க முடியலன்னா நம்ம பண்ணதாங்க. இந்த நீ வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட் சர்ஜரிங்க. இந்த சென்ஸை அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியாக மன்னிச்சிடாது யாரையும். ஒரு சர்ஜரி பண்ணிட்டா இமீடியட்டா பேஷண்ட் ரெக்கவர்ஸ்ங்கிறது கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் மைண்ட் செட் இருக்கணும். ஆஃப்டர் சர்ஜரி எக்ஸசைசஸ் வந்து ஒரு 3 months வந்து நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சர்ஜனோடையும் ஃபிசியோதெரபிஸ்டோடையும் கோஆப்ரேட் பண்ணினாங்கன்னா வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட், எக்ஸலண்ட். இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் லேடிஸ் பொதுவாக சில பேர் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, அவர் லேடிஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணாத போது பெயின் கொஞ்சம் பெர்சிஸ்டண்டாக இருக்க தான் செய்யும். ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் பூராக இருக்கும். ஸோ அவங்க சொல்ற மவுத் டு மவுத் ஃபீட்பேக்ல வர்றது தான் இது. பீப்புள் ஜெனரலி டென் டு பிலீவ் தீஸ் திங்ஸ் இல்லையா. பாசிட்டிவிட்டியோட இந்த மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் அதை சொல்லும்போது ஜென்ரல் மைண்ட் வந்து அதை நினைச்சு தான் பயப்படும். நம்ம வி ஆர் டிசைன் தட் வே. ஸோ அதனால நமக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வருமோங்கிற ஒரு பயம் வரத்தான் செய்யும். பட் பொதுவாக சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ஒரு 3 months நல்லா ஹார்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுனா ஒரு 20-25 இயர்ஸ்க்கு இந்த நீயால எந்த ப்ராப்ளம் வராது.